بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ہم یہ لیسن دیکھ رہے تھے جس کا نام دونوں مصنفان رکھتے ہیں الاسم المعتل الآخر، جس میں ہم نے المکسور اور المنقوص کے بارے میں دیکھا، جس میں ہمیں آج اس لیسن کے دوسرے پارٹ جو المنقوص ہے اس کی تمرینات دیکھنی ہے۔ دونوں مصنفان بیان کرتے ہیں تمرینات۔ التمرین الاول عین الاسماء المنقوصة فی العبارات الآتیہ، آنے والی جو عبارات ہیں ان میں آپ منقوص اسماء، منقوص ناؤنز کو آپ متعین کریں، اسپیسیفائی کریں، ڈٹرمائن کریں۔ پہلی جو عبارت ہے اسے بیان کرتے ہیں تکثر فی الریف المرائی الخصبہ، تکثر فی الریف المرائی الخصبہ، کہ جو ریف ہے، ریف کہتے ہیں عربی زبان میں ایسی جگہ جہاں پہ گھاس پھوس اور فرٹائل زمین وغیرہ کثرت سے پایا جاتا ہے، یا رورل ایریا جو ہوتا ہے اسے بھی ریف کہا جاتا ہے۔ یعنی ریف کا جو ایریا ہے، رورل ایریا جو ہے، وہاں پہ مرائی جس کا سنگولر ہے المرعى، جس کا سنگولر ہے المرعى یعنی پاسچر، جہاں پر بیڑ بکری گھاس پھوس وغیرہ کھاتے ہیں، وہاں پہ المرائی الخصبہ، الخصبہ کہتے ہیں فرٹائل، یعنی وہاں پہ زرخیز زمین، گھاس پھوس والی زمین کثرت سے پائی جاتی ہے۔ یہاں پہ جو منقوص اسم ہے وہ ہے المرائی، وہ ہے المرائی اس عبارت میں، کیونکہ اس کے لاسٹ پر ہے یا اور اس سے پہلے ہے کسرہ، اس لیے تکثر فی الریف المرائی، المرائی جو ہے یہ یہاں پہ تکثر کا فاعل ہے اور مرفوع ہے بضمۃ مقدرۃ علی الیاء، بضمۃ مقدرۃ علی الیاء منع من ظہورها الثقل، کیونکہ یا پہ ضمہ کا اعراب اس لیے ظاہر نہیں ہوتا ہے، یا اسی طرح کسرہ کا اعراب کیونکہ اس کی وجہ ہوتی ہے الثقل، جیسا کہ ہم نے اس پہلے دیکھ چکے ہیں کہ الاعراب التقدیری اس کے تین بنیادی موانع ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے التعذر، دوسرا ثقل اور تیسرا المناسبہ۔ دوسری بار میں کہتے ہیں تکثر الافاعی فی سعید مصر، مصر کی سرزمین پر سانپ وغیرہ کثرت سے پائے جاتے، الافاعی جمع الافعى، اس کا جمع ہے الافعى۔ خصبہ یہ ہم نے دیکھا زرخیز زمین یا جہاں پہ گھاس پھوس وغیرہ کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ الافاعی اس کا جمع ہے، یہ اس کا سنگولر ہے الافعى، حیۃ من شرار الحیات، یعنی سانپ کی قسم میں سے ایک ایول قسم کا سانپ، ایک ایول قسم کا سانپ جس کا جو پوائزن ہوتا ہے وہ کلنگ ہوتا ہے، وہ انسان کو مار کے رکھ دیتا ہے۔ والجمع افاعن، اور جب الف لام لگے گا تب بنے گا الافاعی۔ یہ بھی اسی طرح ہے المرائی کی طرح الافاعی، یہاں پہ بھی یہ فاعل ہے تکثر کا اور مرفوع ہے بضمۃ مقدرہ علی الیاء۔ تیسری بار میں کہتے ہیں بالراعی تصلح الرعیہ، کہ رعیت جو ہے وہ راعی سے، اپنے رولر سے، اپنے والی سے، جو ان کے دیکھ بھال کرنے والا ہے، ان پر حکم چلانے والا ہے، جب وہ راعی، وہ رولر وہ صحیح ہوگا تو ان کی رعیت یعنی ان کے سبجیکٹس، اس کے سبجیکٹس وہ بھی درست رہیں گے۔ بالراعی تصلح الرعیہ، بالراعی، الراعی یہاں پہ مجرور ہے با سے، اور وہ مجرور ہے بکثرت مقدرۃ علی الیاء، بکثرت مقدرہ علی الیاء، اور یہ یہاں پہ الراعی جو ہے یہ منقوص اسم ہے۔ چوتھی عبارت میں کہتے ہیں یعذر الساہی او الناسی، اس میں دو منقوص اسم ہیں، اور پھر ایک اور منقوص اسم ہے وہ ہے المتمادی۔ یعذر الساہی او الناسی اذا اخطأ، کہ جب ساہی یعنی جس کو سہا ہوا ہو یا جو بھول چکا ہو، ان کو عذر دیا جائے گا، ایکسکیوز، وہ ایکسکیوزڈ ہوں گے اذا اخطأ، جب اس ساہی یا ناسی کو، جو جس کو بھول چوک ہوئی ہوگی، جب وہ کوئی غلطی کرے گا۔ ولا عذر للمتمادی فی الضم، لیکن جو گناہ میں پرسسٹنٹ ہوگا، المتمادی یہ اسم فاعل ہے تمادہ میں۔ سعید یہ ہم نے دیکھا وجہ الارض، زمین کی سطح، اسی طرح تراب کو بھی کہتے ہیں سعید، اسی طرح مرتفع من الارض جو زمین کا اونچا والا حصہ ہوگا اس کو بھی سعید کہتے ہیں۔ اسی طرح جیسے ہم نے دیکھا سعید مصر یعنی اپر ایجپٹ، یعنی ایجپٹ کا جو اوپری والا زمین کا حصہ ہے اسے کہتے ہیں سعید مصر۔ المتمادی جو ہے یہ اسم فاعل ہے تمادى فی، یتمادى تمادن، اس کا مصدر ہے
तमादियन फहुव मुतमादिन, ये इसमें फ़ाइल है और इसमें मफ़ऊल है मुतमादन फ़ीही, यानी किसी चीज़ के मुतल्लिक परसिस्टेंस दिखाना, वो कंटिन्यूअसली कोई चीज़ करना। कहा जाता है तमादा फ़ी ज़ुल्म, तमादा फ़ी ज़ुल्म, ज़ुल्म में तमादी करना बिमाना दाम अला फ़िअली, यानी उस जुल्म के करने में मुदावमत करना। लज्ज फ़ी बिमाना दाम, यानी उसमें मुदावमत करना, उसमें बिल्कुल घुस जाना, जुल्म करने से नहीं रुकना। कहा जाता है तमादा फ़ी गय्यिही व ज़लालिही, यानी वो अपनी गुमराही में पूरी तरह घुस गया, उसमें पूरी तरह मुलव्वस हो गया परसिस्टेंटली। इस तरह कहा जाता है तमादा फिल अम्र, किसी चीज़ के मतलब तमादी करा बिमाना बलगा फ़ीहिल गाया, यानी उसमें अपनी इंतहा को पहुंचना। वन हु परसिस्ट इज डूइंग समथिंग, उसको कहा जाता है अल मुतमादी, यानी जो गुनाह में परसिस्टेंट होगा, इसरार करेगा, मुसिर होगा, उसका कोई उज़्र नहीं है। पांचवी इबारत में कहते हैं अल गरदु सामी मिन अल हयात अन तईश सईदन, कि एक बुलंद मकसद जिंदगी में ये है कि तुम खुशहाली के साथ अपनी जिंदगी गुजारो। अल गरदु अस्सामी, अल गरदु अस्सामी, अस्सामी ये यहाँ पे नात है अल गरद का, और ये अस्सामी जो है ये मनकूस है, चूंकि अल गरद ये मुब्तदा मरफू है, इसलिए अस्सामी इसका नात वो भी मरफू है बिदम्मतिन मुक़द्दरा, बिदम्मतिन मुक़द्दरा। अस्सामी यानी बुलंद, अस्सामी कहते हैं बुलंद को, ये समा यस्मू से इसमें फाइल है। अस्सामी सामिन, जब अलिफ लाम हटेगा तब बनेगा सामिन, जैसा कि हम तालीक में देख चुके थे। और ये इसम फाइल है समा, समा इला या समा भी बिमाना आल अला, आलिन रफ़ीइन, किसी चीज का बुलंद होना उसे कहते हैं अस्सामी, यानी बुलंद एक मकसद। छठी इबारत में कहते हैं ला यअमलुल इंसानु अवादिय ज़मान, अवादिय अल इंसान, ये यअमनु का यहाँ पे फाइल है, और अवादी ये इसका यहाँ पे मफऊल है। अवादी जो है ये जमा है आदियतुन का, अल अवादी जमा आदिया, और इसके एक और जमा है आदियात और अवादिन। ये असल में एक तो है आदा यादू, आदा यादू, उससे जो इसम फाइल है वो भी है आदिन, और उसका मुअन्नस है आदियतुन, जैसा कि कुरान में भी घोड़ों के मुतल्लिक आया है आदियात। लेकिन यहाँ पे जो मुराद है आदियतुन से, जिसका प्लूरल है अल अवादी, उससे मुराद है कोई मुसीबत, अल मसाइब वल बलाया, अवादी ज़मान यानी ज़माने की मुसीबत, ज़माने में जो अवादी होती छुपे हुए होते उसे उनको कहा जाता है अल मसाइब वल बलाया, अल मसाइब वल बलाया, एडवर्सिटी, मिसफॉर्चून यानी कोई मुसीबत। इसे ला यअमलुल इंसान अवादी ज़मान, यानी ज़माने के जो ज़माने में जो होते हैं मुसीबत, जिनकी तकदीर करने वाला अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहु व तआला होता है। ला यअमलुल इंसान अवादी ज़मान, यानी कोई भी इंसान ज़माने की मुसीबतों से अमन में नहीं होता है। यहाँ पे अवादिया इस पे ज़ाहिर हुआ फतहा, और ये यहाँ पे मनकूस इसम है, लेकिन हमने देखा था कायदे में कि जब मनकूस इसम मंसूब होता है उस पे फतहा ज़ाहिर होता है, इसलिए यहाँ पे ये मंसूब है बिफतहतिन ज़ाहिरा। दूसरी तमरीन में कहते हैं ज़ाइल अस्मा अल आतिया फी जुमलिन मुफीदा, कि आने वाले जो अस्मा हैं उन्हें आप मुफीद जुमलों में रखो, बिहैस, मगर इस तरीके से कि यकूनु कुल्लु मिनहा फ़ाइलन, कि इनमें से जो हर एक इसम है, इनमें से जो हर एक इसम है वो एक एक मरतबा फ़ाइल हो, व मर्रतन मफ़ऊलन बिही, और वो एक मरतबा मफ़ऊल बिही हो, व मर्रतन मजरूरन बिहर्फ़ जर, और एक मरतबा वो किसी हर्फ़ जर से मजरूर है। अल-लयाली, और वो अस्मा अल-लयाली ये अल-लैल की जमा है। अद-दाई यानी बुलाने वाला, अल-मुसल्ली नमाज पढ़ने वाला, अल-मआली, अल-मआली कहते हैं बुलंद नोबल अफेयर्स को, बुलंद चीज़ों को। अल-मआली शरफ़ुन व रिफ़अ, अल-मआली कहते हैं शरफ और रिफ़अत को, व मकानतुन सामी या बुलंद कोई मंजिलत, मआली अल-उमूर नोबल थिंग्स, अशरफुहा व अम्बलुहा। इसी तरह अल-मबानी, अल-मबानी जमा अल-मबना, अल-मबना इसका सिंगुलर है, यानी कोई स्ट्रक्चर, कोई बिल्डिंग वगैरह। मसलन अल-लयाली, अगर हम इसको लेंगे और किसी जुमले में इसको इसको रखेंगे इस तरीके से कि वो फ़ाइल हो, कि वो फ़ाइल हो।
मसलन हम कहेंगे मदत अल-लयाली कसीरा मुंज़ मुगादरतिही, यानी उसके निकलने के बाद गादर युगादिर उसका मज़दर है मुगादरा। मदतिल लयाली कसीरा मुंज़ मुगादरती, यानी जब से वो निकला है तब से बहुत सारी रातें गुजर चुकी है और वो नहीं लौटा। मदतिल लयाली, अल-लयाली ये यहाँ पे मदत का फ़ाइल है और मरफ़ू है बिदम्मतिन मुक़द्दरा। अब हम इसको मफ़ऊल रखेंगे। मसलन हम कहेंगे अ, सहरतु अल-लयाली अय अल-लयालिय, सहरतु अल-लयालिय फ़ी तलबिल इल्म, यानी कोई तालिब इल्म वो कहता है कि मैंने बहुत सारी रात नींदें छोड़ दी, यक़ज़ा में गुजारी, अवेकनिंग स्टेट में गुजारी, तलब इल्म के हुसूल, इल्म के हुसूल के लिए। सहरतुल लयालिया, अल लयालिया इसको हम यहाँ पे मफूल भी कंसिडर कर सकते हैं सहर तो का। और हमने देखा कि जब मनकूस वो मंसूब होता है, वो मंसूब होता है बिफतहतिन ज़ाहिर। अब जब हम इसको मजरूर रखेंगे, जैसा कि मुसन्निफ़ान कहते हैं मर्रतन मजरूरन बिहर्फ़ जर, कि एक बार हमें किसी ऐसे जुमले में रखना है इसको जिससे पहले कोई हर्फ जर मौजूद हो। मसलन हम कहेंगे मिसाल के तौर पर इज्तहिद इज्तहिद फिल लयाली अल अवाखिर मिन रमज़ान, इज्तहिद फिल लयाली अल अवाखिर मिन रमज़ान, कि रमज़ान की जो आखिरी रातें होती हैं, मसलन आखिरी 10 रातें होती है, उसमें तुम जद्दोजहद करो इबादत के मुतालिक। इज्तहिद फिल लयाली, अल लयाली पे हर्फ जर फी दाखिल हुआ और बन गया मजरूर, मगर बिकसरतिन मुक़द्दरह अलल या, बिकसरतिन मुक़द्दरह अलल या। इसी तरह बाकी वर्ड्स को भी ऐसे ही करना है। अद्दाई, अल मुसल्ली, अल मआली, अल मबानी, एक बार उनको फ़ाइल रखना है, एक बार मफ़ऊल बिही रखना है और एक बार हर्फ जर से मजरूर रखना है। तीसरी तमरीन में कहते हैं कव्विन सलासा जुमलिन इस्मियतिन अल मुब्तदअ फी कुल्ल मिनहा इस्मुन मंकूस, आप 3 ऐसे जुमला इस्मिया बनाइए जिन तीनों जुमलों में मुब्तदा कोई मनकूस इस्म हो। फिर कहते हैं कव्विन सलासा जुमलिन फ़िअलियतिन अल फ़ाइलु फी कुल्ल मिनहा इस्मुन मंकूस, 3 जुमला फ़िअलिया बनाने हैं, उन तीनों जुमलों में फ़ाइल जो हो वो कोई मनकूस इस्म हो। फिर इसी तरह 3 और जुमले बनाने हैं जिनमें मफ़ऊल बिही कोई मनकूस इस्म हो। फिर इसी तरह 3 और जुमले बनाने हैं जिनमें खबर जो हो, खबर काना यानी उसपे काना दाखिल हुआ हो उस जुमले पे, और उसका जो खबर हो वो कोई मनकूस इस्म हो। चौथी तमरीन में कहते हैं हाती इस्मन मनकूसन मिन कुल्ल फ़िअलिन मिन अल अफ़आल अल आतिया थुम्मा दअहु फ़ी जुमलिन मुफ़ीदा, फ़ी जुमलतिन मुफ़ीदा, कि आने वाले अफ़आल जो है उनमें आप मनकूस इस्म बनाइए, क्योंकि ये इस किस्म के अफ़आल के इसका इन अफ़आल से जब इसमें फ़ाइल लाया जाता है तो वो मनकूस की हालत में मनकूस की तरह होता है। हाति इस्मन मनकूसन मिन कुल्लि फ़िअलिन मिन अल अफ़आल आतिया थुम्मा दअहु फ़ी जुमलतिन मुफ़ीदा, उसके बाद उसको किसी मुफ़ीद जुमले में रखना है। मसलन सआ, इससे जो इसमें फ़ाइल आएगा वो आएगा साइन, फिर जब अलिफ लाम लगेगा बनेगा अस्साई। इस तरह शफ़ा अश्शाफ़ी, रज़िय अर्राज़ी, हदा अलहादी, अलहादी, इस तरह अर्राज़ी, अश्शाफ़ी, अस्साई। सआ यानी सई करने वाला। जो सआ का माना होता है दौड़ने का भी, चलने का भी, जद्दोजहद करने का भी, अमल करने का भी, ये सब सआ की मीनिंग है। मसलन हम कहेंगे अस्साई फिल खैर महबूबुन इलन नास,
السعی فی الخیر محبوب الی الناس، کہ جو خیر کے متعلق سعی کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، خیر میں مشغول ہوتا ہے، وہ لوگوں کو محبوب ہوتا ہے، پسند ہوتا ہے. اسی طرح الشافی، اسی طرح الراوی، اسی طرح الحادی. پھر پانچویں تمرین میں کہتے ہیں تمرین فی الاعراب. تمرین فی الاعراب نموذج الرجل القاسی مکروہ، کہ سخت مزاج یا سخت آدمی جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو ناپسند ہوتا ہے، وہ مکروہ ہوتا ہے، یعنی مکروہ بما یہاں پہ ضد محبوب. الرجل مبتدا مرفوع بضمہ، یہ واضح ہے. القاسی یہ اس کا نعت ہے، مرفوع بضمۃ مقدرہ علی الیاء، کیونکہ القاسی جو ہے یہ منقوص اسم ہے، بضمۃ مقدرہ علی الیاء، مرفوع بضمۃ مقدرہ علی الیاء. پھر ہم کہہ سکتے ہیں منع من ظہورها، یعنی ظہور الضمہ، منع من ظہورها الثقل، منع من ظہورها الثقل، یعنی باری پن، زبان پہ اس کا باری ہونا، اس چیز نے منع کیا اس ضمہ کے ظاہر ہونے. پھر کہتے ہیں اس تمرین کے دوسرے پارٹ میں اعرب الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کا آپ اعراب کریں. یصعب السفر فی الصحاری، کہ بیاباں میں، الصحاری یعنی چٹیل زمین جہاں پہ کوئی پانی پیڑ وغیرہ نہیں ہوتے ہیں، جسے ہم بیاباں بھی کہتے ہیں، بیاباں میں سفر کرنا مشکل ہوتا ہے. یصعب ہم کہیں گے کہ یہ فعل مضارع مرفوع وعلامۃ رفعہ الضمۃ الظاہرہ. اسی طرح السفر یہ اس کا فاعل ہے، مرفوع ہے بضمۃ ظاہرہ. فی یہ حرف جر ہے، مبنی ہے. الصحاری یہ اس کا اسم مجرور ہے، مگر وعلامۃ کسرتہ وعلامۃ جرہ الکسرۃ مقدرہ، الکسرۃ المقدرہ علی آخرہ، کیونکہ یہ الصحاری جو ہے یہ بھی منقوص اسم ہے، یہ منقوص اسم ہے. تبلغ الطیارات المکان القاصی فی وقت قصیر. القاصی یہ ہے اسم فاعل قصا سے، قصا عن یقصو، اقصو قصوا، فهو قاص والمفعول مقصون عنہ. کہا جاتا ہے قصا المکان عن البلدہ، یعنی کسی شہر سے کوئی جگہ کا اس کا دور ہونا، اسے کہتے ہیں قصا. قصا بمعنی بعد، بمعنی بعد، کسی چیز کا دور ہونا. اسی طرح اس لیے تبلغ الطائرات یعنی جو ایروپلینز ہوتے ہیں وہ دور ڈسٹنٹ جگہوں پر پہنچتے ہیں، فی وقت قصیر بہت ہی کم وقت میں. تبلغ یہ فعل مضارع ہے، الطیارات اس کا فاعل مرفوع ہے، المکان یہ اس کا مفعول بھی منصوب ہے، اور القاصی المکان القاصیہ، المکان القاصیہ، کیونکہ القاصی یہ یہاں پہ المکان کا نعت ہے، اور المکان خود منصوب ہے، اس لیے القاصی یہ بھی منصوب آئے گا، اور مگر منصوب بنے گا بفتحۃ ظاہرہ، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ المنقوص جب منصوب بنتا ہے وہ منصوب بنتا ہے بفتحۃ ظاہرہ. اس طرح الوادی، الوادی یہ بھی منقوص اسم ہے. الوادی خصیب، کہ وادی جو ہے یہ زرخیز ہے، یہ زرخیز ہے. الوادی، الوادی اس کا مبتدا ہے، مرفوع ہے مگر بضمۃ مقدرہ علی الیاء، منع من ظہورها الثقل. خصیب یہ اس کی خبر. خصیب یہ صفہ مشبہ ہے خصبہ سے یا خصبہ سے. کہا جاتا ہے خصبت الارض یا خصبت الارض بمعنی کثر فیہا العشب والکلأ والخیر، یعنی جس زمین میں گھاس پھوس وغیرہ اور اس کی خیرات و برکات اس میں کثرت سے ہوتی ہے، یعنی وہ زرخیز ہوتی ہے، وہ اس کے بعد جو لیسن ہے یہ بہت ہی اہم لیسن ہے، بہت ہی اہم لیسن، اور یہ لمبا چوڑا لیسن ہے جس میں ہمیں پڑھنا ہے جیسا کہ مصنف اس لیسن کا نام رکھتے ہیں نصب المضارع بان المضمرہ، مضارع کو منصوب بنانا ان مضمرہ سے، یعنی جو ہڈن ان ہے، جو مضمر ہے، جو ظاہر نہیں ہے. اور وہ کب کب ہڈن ہوتا ہے وہ ہم اس لیسن میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، جس میں پہلی جو جگہ مصنف بیان کرتے ہیں کہ جس میں ان مضمر ہو سکتا ہے وہ ہے لام التعلیل، وہ ہے لام التعلیل. پہلے ہم اس کی مثالیں دیکھیں گے. پہلی مثال میں مصنف بیان کرتے ہیں جلست لاستریح، میں بیٹھا تاکہ میں آرام کروں. دیکھیے لام التعلیل، التعلیل کہتے ہی ہیں کسی چیز کی علت اور سبب بیان کرنا، کسی چیز کی علت اور سبب، بیان السبب، یعنی ایسا لام ہے جو سبب اور کسی چیز کی علت، ریزن بیان کرتا ہے.
जलस्तु लि अस्तरीह, मैं बैठा ताकि मैं आराम करूं। देखिए यहाँ पे ये मंसूब है, ये फेल मुजारे। हज़रतु लि अऊद अल मरीज़, मैं हाजिर हुआ ताकि मैं मरीज की इयादत करूं, बीमार की इयादत करूं। यज्तहिदु तालिबु लियंजह, तालिब इल्म मेहनत करता है ताकि वो कामयाब हो जाए, मंसूब यहाँ पे भी। बनैतु बैतन लिअस्कुन फीही, मैंने एक घर बनाया ताकि मैं वहां बस सकूं। जलस्तु लिअन अस्तरीह, मैं बैठा ताकि मैं आराम कर सकूं। देखिए यहाँ पे अन अब जाहिर हुआ है, यहाँ पे अन छुपा हुआ था, मुज़मर था। फिर कहते हैं हज़रतु लिअन अऊद अल मरीज़, मैं हाजिर हुआ ताकि मैं मरीज की इयादत करूं। यज्तहिदु तालिबु लिअन यंजह, सेम यही मीनिंग। बनैतु बैतन लिअन अस्कुन फीही, मैंने घर बनाया ताकि मैं उसमें रह सकूं। अल बहसु, दोनों मुसन्निफान बयान करते हैं उन्जुर इलल अफ़आल अल मुज़ारिअह फी अम्सिलतिल क़िस्म अल अव्वल, जो पहली किस्म की मिसाल है, यानी ये चार मिसालें जो हमने देखी, इनमें जो अफ़आल मुज़ारि हैं उन पर नजर डाले। तजिद, जब आप नजर डालोगे आप पाओगे कुल्लम मिनहा, उनमें से हर एक फेल को मसबूकन बिलाम, कि उससे पहले आया है एक लाम, जिस लाम की सिफत यह है कि तुफीदु अन्न मा बअदहा इल्लतुन व सबबुन फी हुसूल मा क़ब्लहा, कि ये लाम ऐसा है जो हमें इस चीज का फायदा देता है कि वो अ, लाम से पहले जो है, लाम से पहले यानी मसलन पहली मिसाल में लाम से पहले जलस्तु, लाम से पहले जो है उसका वाक़ा होना, वो उसका सबब बयान करता है। यानी ये जो लाम है ये सबब बयान करता है, ये हमें ये फायदा देता है कि ये बयान करता है कि जो उस्लाम से सॉरी उस्लाम से उस्लाम के बाद में है, उस्लाम के बाद में है, वो सबब है, इल्लत है उसका जो उस्लाम से पहले है, उस्लाम से पहले जो है उसके वाक़ा होने में। लाम से पहले है जलस्तु, यानी मैं क्यों बैठा, उसका सबब क्या है, वो लाम के बाद है। अस्तरीह, वो लाम के बाद है। फल इस्तिराह, तो इसलिए इस्तिराह है जो है यानी आराम करना, राहत तलब करना। इल्लतुन व सबबुन, ये इल्लत है, सबब है, फिल जुलूस, बैठने का। व इयादतुल मरीज़ इल्लतुन फिल हुज़ूर, मरीज की बीमार की इयादत करना वो सबब है हुजूर का, यानी हाजिर होने का, आने का। वहलुम मजर्रन, और इसी तरह बाकी मिसालों में भी। वमिन अजल ज़ालिक, इसीलिए तुसम्मा हाज़िहि लाम लाम अत्तअलील, इसलिए इस्लाम को कहा जाता है लाम अत्तअलील। वइज़ा तअम्मलत आखिर अल-फ़िअल अल-मुज़ारि बअद हाज़िहि लाम, अब जो फ़िअल मुज़ारि हैं उसके यानी इन मिसालों में उनके अवाखिर पर जब आप गौर करोगे, जो इस्लाम के बाद फ़िअल मुज़ारि आए हैं, फिल अम्सिलतिल क़िस्मिल अव्वल, पहली किस्म की मिसालों में, पहली ग्रुप की मिसालों में, तजिदहुम मंसूबन, जब उस पर आप गौर करोगे तब आप उनको पाओगे मंसूब, नस्ब की हालत में, मंसूब हालत में। फमल्लज़ी नसबह, किस चीज़ ने उसको मंसूब बनाया, अल्लज़ी नअरिफुहु, जो हमको पता है, अन्न नस्बल मुज़ारि ला यकूनु इल्ला बिअहदि हुरूफिन इल्ला बिअहदि हुरूफिन अर्बआ, हम इससे पहले जान चुके हैं कि फ़िअल मुज़ारि मंसूब नहीं बन सकता है मगर सिर्फ इन चार हुरूफों में से किसी एक से। हिया, वो कौन है, अन वलन व इदन और कई, जैसा कि हम इससे पहले लेसन्स में देख चुके हैं। वबिमा अन्नहु ला यूजदु फी हादिल अमसलति नासिब, अब चूंकि इन मिसालों में, इन चारों में से बज़ाहिर कोई नासिब मौजूद नहीं है, ज़ाहिरुन यानी ऐसा नासिब जो ज़ाहिर है, जो आँख से दिखाई देता है, मिन हादिहि नवासिब अल अर्बा, इन चार नवासिब में से, अन लन इदन और कई में से, लम यकुन हुनाका मफरुन मिन इज़मार वाहिदिन मिनहा फी कुल्लि मिसाल, इसलिए हम इस चीज़ से नहीं भाग सकते, यानी ये ज़रूरी है फिर, यानी भागने का मतलब यहाँ पे ज़रूरी हो। लम यकुन हुनाका मफरुन, यानी इस चीज़ से मफर यानी फरार नहीं हो सकती, फरार नहीं किया जा सकता कि हम इज़मार करें इन सब मिसालों में से, उनमें से किसी एक का, यानी लाम के बाद हम मुज़मर रखें इन चारों में से किसी एक नासिब को। फमा हुआ ज़ालिका नासिब, और वो नासिब कौन है जिसे हम लाम के बाद मुज़मर रखेंगे, अल्लज़ी नज़मिरुहु अव नुक़द्दिरुहु, जिसको हम मुज़मर रखेंगे यानी हिडन रखेंगे या उसकी तकदीर करेंगे। बिमारिफति ज़ालिका, उसको जानने के लिए, नंजुर इला अमसिलतिल क़िस्म अस्सानी, हम दूसरी किस्म की मिसालों में की तरफ गौर करेंगे, उनकी तरफ देखेंगे। जब हम उनकी तरफ देखेंगे, फनजिदु अन्न हादिल अफ़आल नफ्सहा, कि हम पाएंगे कि यही अफ़आल मसबूका बिलाम तअलील, यही अफ़आल मसबूक है, यानी इन अफ़आल से पहले आया है लाम तअलील, व मनसूबह बिअन अज़ाहिरा, मगर उस लाम तअलील के बाद एक अन
حرف ناصب ہے جو ظاہر ہے، جو آنکھ سے دکھائی دیتا ہے اور اسی سے وہ منصوب ہے. وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ عَنْ، یہ اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ ان جو ہے هي التي تضمر او تقدر بعد اللام في امثلة القسم الاول، یہ اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ ان جو ہے وہی مضمر رکھا جاتا ہے یا اس کی تقدیر کی جاتی ہے لام کے بعد پہلی قسم کی مثالوں میں، جہاں پر لام کے بعد وہ ان چھپا ہوا ہے. ولما كانت عن الناصبة للفعل المضارع تظهر بعد لام التعليل تارة، اب چونکہ ان جو ناصب ہیں فعل مضارع کا وہ لام التعلیل کے بعد کبھی ظاہر ہوتا ہے، وتضمر تارة اخرى، اور کبھی اس کو مضمر رکھا جاتا ہے، یا ہم یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں تظہر. ولما كانت ان الناصبة للفعل المضارع تظهر بعد لام التعلیل تارة، یعنی کبھی اس کو ظاہر کیا جاتا ہے لام کے بعد، وتضمر تارة اخرى، اور کبھی اس کو لام کے بعد مضمر رکھا جاتا ہے، ہیڈن رکھا جاتا ہے. كان ذلك دليلا على ان الاضمار في هذا الموضع جائز، یہ اس چیز پر دلالت کرتا ہے جس کی ہمیں عرب کے کلام سے شواہد ملتے ہیں کہ لام کے بعد کبھی ان، لام التعلیل جو ہوتا ہے اس کے بعد ان کبھی عرب مضمر رکھتے ہیں اور کبھی اس کو ظاہر کرتے ہیں، جس چیز جو اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ لام کے بعد ان کو مضمر رکھنا وہ جائز ہے، یعنی وہ جائز ہے، وہ ضروری نہیں، یعنی رکھا جا سکتا ہے، ضروری نہیں. کیونکہ ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کچھ جگہوں پر ان وجوباً یعنی حتمی طور پر ان کو ان کی کچھ حروفوں کے بعد مضمر رکھا جاتا ہے، ہڈن رکھا جاتا ہے. لیکن جو لام التعلیل ہے یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر جائز ہے کہ ہم لام التعلیل کے بعد ان کو مضمر رکھ سکتے ہیں، یعنی اس کو ظاہر نہیں کر سکتے. اس قاعدہ جو ہے قاعدہ نمبر 44 اس کتاب کا، ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة جوازا بعد لام التعلیل، کہ فعل مضارع کو منصوب بنایا جاتا ہے مضمر ان سے جوازن، مگر جواز یعنی جائز ہے، یعنی اس کو اس فعل مضارع کو ان مضمرہ یعنی ایسا ان جو مضمر ہوگا بعد لام التعلیل، مگر مضمر کیسے ہوگا؟ جوازن، یعنی اس کا مضمر رکھنا یعنی اس کو ہڈن رکھنا وہ جائز ہے، اور اس مضمر ان سے فعل مضارع کو منصوب بنایا جاتا ہے. اس کے بعد ہے دوسرا بعد لام الجہود، یعنی ان لام الجہود کے بعد جو ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ وہ کیا ہوتا ہے. اس کے بعد ان وہ فعل مضارع کو منصوب بناتا ہے. اس کے بعد تیسرا مصنف بیان کرتے ہیں بعد او، پھر بیان کرتے ہیں بعد حتی، پھر بیان کرتے ہیں بعد فاء السببیہ، بعد فاء السببیہ، اور چھٹا اور آخری بیان کرتے ہیں بعد واو المعیہ، بعد واو المعیہ. ہم آگے بڑھے ہم دیکھتے ہیں جو ہم نے آج قاعدہ پڑھا اس کے متعلق تھوڑی بہت تعلیق وضاحت. تقدم فی القاعدہ، اس سے پہلے گزر چکا ہے جو قاعدہ نمبر 13 ہے اس کتاب میں، اس دوسرے والیوم میں الابتدائیہ کا، ان الفعل المضارع، کہ فعل مضارع جو ہوتا ہے ینصب اس کو منصوب بنایا جاتا ہے متى سبقه احد النواسب الاربعہ، کہ فعل مضارع کو منصوب بنایا جاتا ہے جب بھی اس فعل مضارع سے پہلے آئے گا 4 نواسب میں سے کوئی ایک، اور وہ کون ہے؟ ان، لن، کئی اور اذن. اور النواسب یہ ہم کہہ چکے ہیں کہ النواسب جمع ناسب، یعنی ایسا عامل جو فعل مضارع کو منصوب بناتا ہے. مگر ان چاروں میں سے جو ان ہے ان کی اس کی خصوصیت یہ ہے کہ واختصت ان بانها تنصب المضارع ظاہرة ومضمرة، ان جو ہے اس کی خصوصیت ہے کہ وہ فعل مضارع کو کبھی ظاہرہ یعنی حال کونہ ظاہرہ، یعنی وہ کبھی ظاہر بھی ہو سکتا ہے یعنی کلام میں موجود ہو سکتا ہے، اور کلام میں مضمر بھی ہو سکتا ہے، ہڈن بھی ہو سکتا ہے، اور ان دونوں حالتوں میں وہ فعل مضارع کو منصوب بناتا ہے. بخلاف اخوات ہے ان ان کی جو باقی بہنیں ہیں یعنی لن، کئی اور اذن، ان کے برعکس الثلاث جو 3 ہیں فإنها لا تنصبه الا ظاهرة، وہ فعل مضارع کو منصوب نہیں بناتے مگر ظاہر، یعنی وہ ہمیشہ کلام میں ظاہر ہوں گے، وہ ہمیشہ کلام میں ظاہر ہوتے ہیں، اور اسی ظہور کی حالت میں وہ فعل مضارع کو منصوب بناتے ہیں. یعنی لن، کئی اور اذن یہ کسی دوسرے حرف میں مضمر نہیں ہوتے بلکہ یہ ہمیشہ ظاہر ہوتے ہیں. مگر ان جو ہے یہ کبھی ظاہر ہوتا ہے کلام میں اور کبھی کچھ اور حروف میں مضمر ہوتا ہے اور فعل مضارع کو منصوب بناتا ہے. اور اس اعتبار سے یعنی ان کا ظاہر حالت میں اور مضمر حالت میں فعل مضارع کو منصوب بنانا، اس اعتبار سے اس کی 3 حالات ہیں. علماء نحو اس کی 3 حالات بیان کرتے ہیں. الاولی ان تظہر وجوبا،
पहली हालत ये है कि वजूबन इसका जाहिर हो, यानी वाजिब है कि ये कलाम में जाहिर हो, इसको कलाम में मुजमर नहीं रखा जा सकता, जो हम देखेंगे। दूसरी हालत ये है कि अंतधर जवाज़, कि जायज़ है कि वो कलाम में जाहिर हो सकता है और कलाम में मुजमर भी हो सकता है। असालिसा, तीसरी हालत अन की ये होती है कि अन तुज़मरा वजूबन, कि इसको वाजिबी हतमी तौर पर कलाम में मुजमर रखना है, इसको जाहिर नहीं करना है। अब जो पहली हालत है फतजहर वजूबन, कि अन जो होता है वो हतमी तौर पर जाहिर होता है इज़ा वक़अत बैन लामिल जर वला, जब ये लामुल जर और ला के दरमियान वाक़ा होता है, जो यहाँ पे मुसन्निफों ने नहीं बयान किया है, हमें जो हालत देखनी है वो असल में ये दो है। फतजहर वजूबन इज़ा वक़अत बैन लामिल जर वला, यानी लाम और लामुल जर यानी लामुल तालील जो होता है उसके दरमियान जब जो अन है उसका जाहिर होना वो वाजिब है। सवाउन कानत ला नाफिया औ ज़ाइदा, चाहे फिर वो ला यानी लाम और अन के बाद जो ला होगा, चाहे फिर वो नाफिया हो यानी ऐसा ला जो नफी करता है, या ज़ाइद हो यानी ऐसा ला जो ना नफी करता है ना नहीं करता है, बल्कि वो ज़ाइद होता है, यानी एराब के एतबार से सिर्फ ताकीद के लिए होता है कलाम। नाफिया की मिसाल कौलुहु ताला, उसकी मिसाल है रुसुलन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुन बअद रुसुल, यानी ऐसे रसूल जो बशारत देने वाले और डराने वाले, ताकि लोगों के लिए अल्लाह पर कोई हुज्जत रसूल भेजने के बाद न रहे, यानी रसूल पहुंचे उन्होंने बलाग कर दिया, उन पर हुज्जत कायम हो गई। देखिए लिअल्ला, देखिए लिअल्ला, फलिअल्ला अल्लाम हर्फ ताली वजर, लाम जो है ये हर्फ तालील है और हर्फ जर भी है। वअन, और अन जो है इस्लाम के बाद यानी ली अल्ला, ये असल में है ली अन और ला, मगर इसके नून को यहाँ पर जब इसको जोड़ा जाता है लाम और यानी जब इस अन को ला और लाम के दरमियान में ला जाता है, इस नून को हज़्फ किया जाता है, यानी ये पढ़ने में मौजूद यानी इसको लिखने में और पढ़ने में भी इसको हज़्फ किया जाता है, जैसा कि हम आगे देखेंगे। वह अन हर्फ मज़दरीन व नस्बिन, अन जो है जैसा कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, ये हर्फ मज़दर और नस्ब है, यानी ये ऐसा हर्फ है जो अपने बाद वाले फेल को मज़दर में तब्दील करता है और उस फेल को मंसूब भी बनाता है। वला नाफिया, और ला जो इस मिसाल में है यानी इस आयत में है वो नाफिया है। वल हमज़तु फी li अल्ला, देखिए यहाँ पे जो है ना ये लाम और ला के दरमियान ये हमजा, ये कौन सा हमजा है? हमज़तु अन, ये इसी अन का हमजा है, इसी अन का हमजा है, यानी ये हमजा। वो अम्मा नून हुआ, मगर वो जो नून है फमुदगमा फीला, उसको ला में उसको इदगाम किया गया है। फला तजहरु, इसलिए वो जाहिर नहीं होता है, ला लफ्जन वला खतन, ना पढ़ने में ना लिखने में, क्योंकि हम पढ़ते हैं फिर इसको li अल्लाह, ये इसका इदगाम हो जाता है ला में। वह यकून, और यकून जो है इस आयत में फेल मुदारिअ नाकिस, वो फेल माज़ी मुज़ारे नाकिस है, क्योंकि काना ये फेल नाकिस होता है, जैसा कि हम इससे पहले देख चुके हैं। मंसूबुन बि अन, ये यहाँ पे मंसूब है अन से। कहाँ पे है अन? ये जो हमजा है ये अन का हमजा है, क्योंकि असल में था ये ली अन ला, लेकिन इस नून को इस्लाम में इदगाम किया गया, मुदगम किया गया, और इसलिए लफ्जन और खतन यानी पढ़ने और लिखने में ये जाहिर नहीं होता। लफ्जन यानी यहाँ पे लफ्जन से मुराद है अल-लफ्ज़ु बिल फम, क्योंकि लफ्ज का असली माना है जबान से निकालना। वो मिसाल ज़ाइदा, ये थी मिसाल ला नाफिया की, यानी जाहिर होगा अन वजूबन जब वो लाम और ला के दरमियान आएगा, चाहे फिर वो ला नाफिया हो जिसकी हमने मिसाल देखी, या चाहे फिर वो ला जायदा हो जिसकी मिसाल है कुरान में लिअल्ला यअलम अहलुल किताबी, यानी सूरह हदीद की आयत है लिअल्ला यअलम अहलुल किताबी अल्ला यक़दिरून अला शैइन मिन फ़ज़लिल्लाह। देखिए यहाँ पे जो ये ला है ये यअलम की नफी नहीं करता है, बल्कि ये ला यहाँ पे जायदा है, जैसे मुफस्सिरीन बयान करते हैं। इसलिए लिअल्ला यअलम बिमाना ऐ लियअलम, लियअलम, लियअलम अहलुल किताब, यानी अहलुल किताब की किताब जो है उनको पता चल जाए। फला ज़ाइदा, इसलिए ला जो इस आयत में है वो ज़ायद है, या मुअर्रिबीन इसे कहते हैं सिला, यानी कुरान की तअज़ीम और तअदीब के लिए वो ज़ायदा इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि कुरान में कोई भी चीज़ ज़ायद नहीं होती, इसलिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं सिला अदब के तौर पर, यानी ये सिर्फ एराब के एतबार से ज़ायद होता है, लेकिन माना में ये तौकीद, ये तौकीद का माना देता है।
اس لیے اس آیت میں لِأَلَّا یہ جو لا ہے یہ زائدہ ہے، اور ہم نے دیکھا کہ لام اور اس لا کے درمیان جب ان آئے گا وہ ان جو ہے وہ وجوباً ظاہر ہوگا، لیکن اس ان کا جو نون ہے اس کا ادغام ہو جاتا ہے اس لا کے لام میں۔ جو پہلی حالت ہے ان کے ظاہر ہونے یا مضمر ہونے کے اعتبار سے ان تظہر وجوباً، کہ وہ وجوبی طور پر ظاہر ہوگا، وہ کب ہوگا؟ نمبر ایک، جب وہ لام اور لا کے درمیان آئے گا، یعنی لام الجر، لام التعلیل اور لا کے درمیان آئے گا، چاہے پھر وہ لا نافیہ ہو یا زائد ہو، جیسے ہم نے ان دو آیتوں میں دیکھا۔ دوسری حالت ہے جواز اظہارها و ادمارها وذلك في موضعین، جو ہم نے آج دیکھا۔ پہلی حالت جو تھی وہ یہ تھی کہ ان تظہر وجوباً، کہ وجوبی طور پر ان ظاہر ہوگا، وہ کب ہوگا؟ جب لام اور لا کے درمیان آئے گا۔ اب جو دوسری حالت میں جواز اظہارها و ادمارها، یعنی اس کا ظاہر کرنا یا اس کا مضمر رکھنا، اس کا ہڈن رکھنا، دونوں جائز ہیں۔ وذلك في موضعین، اور وہ دو جگہوں پر ہوتا ہے جس میں مصنفان پہلی جگہ بیان کرتے ہیں۔ الاول اذا وقعت عن بعد لام التعلیل، کہ جب عن لام التعلیل کے بعد واقع ہو، یعنی خالی لام التعلیل کے بعد، ويقع المضارع بعدها مباشرہ، اور اس لام التعلیل کے بعد ڈائریکٹ، بنا کسی فاصل کے، بنا کسی دوسری لفظ کے، وہ ڈائریکٹ وہ فعل مضارع اسلام التعلیل کے بعد آئے گا۔ اس حالت میں کیا ہوگا؟ فینصب، جیسے مصنفان بیان کرتے ہیں، فینصب الفعل المضارع بان مضمرۃ وجوبا، کہ فعل مضارع کو منصوب بنایا جائے گا ان، اس ان سے جو اس حالت میں ہوتا ہے کہ وہ مضمر ہوتا ہے، جواز، یعنی جائز ہوتا ہے اس کا مضمر رکھنا، اس کا ہیڈن رکھنا، اور اس ان سے اس فعل مضارع کو منصوب بنایا جائے گا جو مضمر ہے جواز کے طور پر، بعد لام التعلیل، لام التعلیل کے بعد۔ نحو، جیسے کہ نحو قولہ تعالی وانزلنا الیک الذکر، ہم نے آپ کی طرف اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے، کیوں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بیان کرے، وضاحت کرے کہ ان پر کیا نازل ہوا ہے، یعنی سنت قرآن کی تشریح کرے گا۔ فَتُبَيِّنَ فعل مضارع، یہ فعل مضارع ہے، منصوب بعن، اور یہ منصوب عن سے، کہاں پہ ہے ان؟ مضمرہ، وہ مضمر ہے، کہاں پہ مضمر ہے؟ ایک تو وہ مضمر ہے ہڈن ہے جواز، یعنی جائز ہے اس کا مضمر رکھنا، بعد لام التعلیل، اسلام التعلیل کے بعد۔ اس میں دوسری حالت جو ہے جواز اظہارها و ادمارها، اس کا کہ ان کا جائز ہونا، ظاہر ہونا یا ہڈن ہونا، وہ دو جگہوں پہ ہوتا ہے، جس میں ایک جگہ مصنف بیان کرتے ہیں لام التعلیل کے بعد، دوسری جگہ جو نحات بیان کرتے ہیں، جو ہمیں اس وقت نہیں پڑھنا ہے، مگر میں مختصر طور پر یہاں پہ بیان کروں گا بلا کسی مثال نہ کسی وضاحت، کیونکہ وہ آپ انشاءاللہ آگے جب آپ قطر الندى الفیہ وغیرہ پڑھیں گے آپ کو اس میں اس کی تفصیل مل جائے گی۔ اذا وقعت عن بعد عاطف، کہ جب عن کسی حرف عطف کے بعد واقع ہوگا، اور اس حرف عطف مسبوق، وہ حرف عطف اس سے پہلے ہوگا باسم خالص، اس حرف عطف سے پہلے کوئی ایسا اسم ہوگا خالص من معنی الفعل، جو فعل کے معنی سے خالص ہوگا، ولم یذکر فی هذه القواعد، اور ان قواعد یعنی جو اس لیسن میں قواعد مصنف بیان کرتے ہیں، وہ جگہ یہاں پر انہوں نے وہ قاعدوں میں وہ یہاں پہ مصنفان نے بیان نہیں کیا ہے، اس لیے ہم بھی اس کو یہاں پہ بیان نہیں کریں گے کہ ان جب وہ کسی حرف عطف کے بعد واقع ہوگا اور اس حرف عطف سے پہلے کوئی ایسا اسم ہو جو فعل کے معنی سے خالص ہو، جس کی وضاحت مطولات میں موجود ہے۔ پھر تیسری حالت میں ہے، پھر تیسری حالت جو ہے وجوب اضمار ان، وہ آگے دیکھیں گے، اور وہ 5 جگہ ہوتی ہے، جو 5 قواعد پھر آگے مصنف بیان کرتے ہیں، جو ہم نے دیکھا بعد لام الجحود الی آخرہ۔ فی الحال ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ان جو ہے وہ کبھی فعل مضارع کو ظاہر حالت میں یا مضمر حالت میں منصوب بناتا ہے، اور اس اعتبار سے اس کی 3 حالت ہے، ان تظہر وجوبا جو ہم نے دیکھا، ان تظہر جوازا وہ بھی ہم نے دیکھا، وہ 2 جگہوں پہ ہوتا ہے، جس میں سے ایک قاعدہ ہم نے آج پڑھا، باقی انشاءاللہ جو تیسری حالت ہے ان تضمر وجوبا، وہ انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔